सत श्री अकाल जी। चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं शहरी स्वागत करती हाँ। बुलेटिन का आगाज कर लैंदे हां हैडलाइनस दे नाल। बीसी के स्कूल हुण खुलण दे लई तैयार। रिमोट सिक्ख्या खत्म कर विद्यार्थी ते अध्यापक हुण स्कूल आउण दी करन तैयारी। टूरिज्म विभाग दे वल्लों अमरीका कैनेडा सरहद खुलण दा कीता जा रहा इंतजार। 21 जून नूं म्याद खत्म होण ते सरहद खोले जाण दी प्रगटाई उम्मीद। सरी मैमोरियल हस्पताल के स्टाफ के व्यवहार से खड़े हुए सवाल। अपने पिता नूं मिलन हस्पताल पहुंचे परिवार नूं कहा गेट आउट। खबरां विस्तार दे नाल। सब तो पहला दस दिए कि बीसी के स्कूल हुण खुलण दे लई तैयार ने। जी हाँ, सुरक्षा मापदंड का ध्यान रखना जरूरी होवेगा। सिटिंग समूहों का आकार जिहड़ा वो पहलां नालों वधाया जाएगा। सितंबर तक विद्यार्थी पूरी तरह क्लासां दे विच वापस आ सकणगे, क्योंकि रिमोट सिखलाई का हुण कोई विकल्प नहीं होवेगा। पर सेफ्टी प्रबंधों का ध्यान रखना अजे भी लाजमी होएगा। हालात तकरीबन पहलां दी तरह हो जाणगे जदों बीसी विद्यार्थी सितंबर दे विच स्कूल वापस चले जांदे ने। सूबे दे नाल हुण रिमोट तो काम करन दा सिलसिला खत्म होण जा रहा है, जो कि कोविड-19 के फैलन नूं रोकण दे लई पिछले साल पेश किया गया सी। सिक्ख्या मंत्री जेनिफर वाइटसाइड ने वीरवार नूं कहा है विद्यार्थी पूरी तरह व्यक्तिगत हदायतां दे लई क्लासरूम दे विच वापस आउणगे। विद्यार्थियों नूं हुण होर समूहां या सिखलाई समूहों के विच शामिल नहीं किया जाएगा। एक होर जनतक सेहत सेध दे लई उन्हां ये भी उम्मीद प्रगटाई है कि नवे स्कूल साल दे लई इकट्ठा गैर रस्मी गतिविधियां ते खेडां ते मौजूदा पाबंदियां समय सिर ढिलियां हो जाणगियां। रिमोट सिखलाई हुण ज़्यादा समा नहीं चलेगी। बीसी दी मुड़ चालू योजना के मुताबक मास्क अंदरूनी जनतक थावां ते लाजमी तो लैके जुलाई 1 दे शुरू विच इस्तेमाल करन दी सिफारिश की जा सकती है ते सारा कुछ एक योजना मुताबक चलदा है तां सितंबर दे शुरू दे विच इह निजी मर्जी हो सकती है। वापस स्कूल योजना दे विच रोजाना सेहत जांचां की मांग की जाती है, जिस दे विच वाइट साइड स्टाफ के विद्यार्थियों तो उम्मीद की जाती है कि जदों बीमार महसूस करन तां घर रहन दे नाल ही हथ भी साफ करते रहन। वाइट साइड ने कहा 12 तो 17 साल के बच्चों के विचों 50% पहला ही अपनी टीके की पहली खुराक हासिल कर चुके हैं। इन्हां दी गिनती हुण वधदी जा रही है। वाइट साइड ने कहा है कि फॉल तो शुरू होकर बहुत ज़्यादा आम स्कूल वरे की योजना बना सकते हैं। बीसी दे चोटी दे डॉक्टर ये कहते हैं कि असीं तब्दीलियां दी राह ते हां ते जे केस घट जांदे ने ते टीके दीयां खुराकां प्राप्त करने वाले लोगों की गिनती वध जाती है तो लगभग बीसी दीयां सारियां कोविड-19 पाबंदियां सितंबर तक हटा दित्तियां जा सकदियां ने। डॉक्टर हैनरी ने कहा कि असीं बहुत ही वधिया राह ते हां, पर मैं सारिਆਂ ਨੂੰ भरोसा दिवाना चाहुंदी हां कि असीं इस नूं ध्यान दे नाल देखदे रहांगे ते गर्मियां दे विच लंघदियां असीं इस नूं जारी रखांगे ते टीम दीयां सारियां बैठकां दे नाल मिल के अपणीआं योजनावां विकसित करांगे। सूबा पद्धर ते इह सुनिश्चित करन दे लई कि हुण स्कूल खुलण लई तैयार है। सोमवार नूं सूबे दे विच 68 नवे कोविड केस दर्ज किए गए, जो सितंबर तो बाद दा सब तो घट रोजाना आंकड़ा है। बुधवार नूं बीसी दे विच 113 नवे कोविड-19 केस ते 4 मौतां दर्ज कीतियां गईयां। इस दे नाल ही सूबे ने वाधू सहायता दे लई एक समय दे फंड विच $25 मिलियन का ऐलान भी किया है। वाइट साइड का कहना है कि 25.6 मिलियन नवे वन टाइम फंडा की वरतों स्कूलों के विच सफाई के उपरालियां नूं वधाउण ते महामारी दे नाल प्रभावित मूलवासी विद्यार्थियों के समर्थन के नाल मानसिक सेहत सेवावां ते विद्यार्थियों के लिए सहायता दे लई वरते जाणगे। नाल ही स्टाफ या विद्यार्थियों की आइसोलेशन तनाव ते चिंता के प्रभाव नूं दूर करन लई इह रकम वरती जाएगी। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी दी रिपोर्ट। उधर अमरीका ते कैनेडा की सरहद लगातार खुले जाने की मांग उठ रही है। अमरीका कैनेडा सरहद की जुलाई महीने दे विच खुल सकती है। अमरीका कैनेडा के लोग इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। नाल ही उन्हां दा यह कहना है कि टूरिज्म विभाग नूं इस बंद का बहुत नुकसान हो रहा है। फैडरल सरकार ते भी हुण सरहद नूं खोलण दे दबाव पाया जा रहा है। देखते हैं एक रिपोर्ट। कैनेडियन ते अमेरिकन सैर सपाटा समूह ते कुछ सियासतदान जमीनी सरहद ते यात्रा पाबंदियां नूं तेजी नाल हटाउंदे वेखना चाहुंदे ने। यह चर्चा उदों होर तेज हुई है जदों ट्रूडो सरकार दे वल्लों सोमवार नूं सरहदी पाबंदियां खत्म होण दे नवे उपावां बारे विचार कीता जा रहा है। समूहां दा कहना है कि हज़ारां ही नौकरियां कतार दे विच ने ते पूरे सैर सपाटे दा मौसम दाਅ ते लग्या होया है। संयुक्त राष्ट्र दी ट्रैवल एसोसीएशन दे नाल टॉरी बैंस दा कहना है कि सरहद बंद होना दोवां अर्थचारियां नूं भारी नुकसान पहुंचा रहा है ते जदों बॉर्डर खोलण दे नाल दोवां पासियां दे कारोबारां ते आर्थिकतावां ते सकारात्मक प्रभाव पैणगे तां होर भी लाभ ने। कैनेडा दे होटल एसोसीएशन दे प्रधान ते सीईओ दा कहना है कि कैनेडा दे विच दाखल होण लई पूरा तरह टीका लगाउण वाले यात्रियों नूं परिवारां दे नाल मुड़ जोड़िया जाएगा। अमरीकी दादा दादी अपने दोते पोतियां नूं मिल सकणगे। न्यूयॉर्क दे रिपब्लिकन कांग्रेस दे मैंबर क्रिस जैकब्स ने
इस भावना की गूंज दिंदिਆਂ कहा है कि उन्हां ते होर बहुत सारे लोगों के लिए दोबारा खुलना निजी है। उन्होंने कहा मेरी पत्नी कैनेडियन है, मेरी सस किचनर दे विच रहिंदी है, इसलिए मेरी बेटी ने अपनी दादी नूं 16 महीनों तो नहीं वेख्या। टूरिज्म इंडस्ट्री के नाल जुड़े लोगों ने कहा है कि NHL स्टैनले कप प्ले ऑफ गेमां दे लई सरहद पार कर सकती है, तो फिर बाकी कैनेडियन क्यों नहीं। उधर फैडरल अधिकारियों ने कहा है कि सरहदी उपावां नूं सौखा करना एक पड़ाववार पहुंच होवेगा ते संकेत दिते ने कि अजे भी जुलाई के शुरुआती दौर दे विच तां खोलना संभव नहीं है। कुछ ने यह कहा है कि अजे भी बहुत देरी हो चुकी है, हुण खुलना जरूरी है। उधर सरकार हवाई यात्रा राही कैनेडा आने वाले कुछ यात्रियों के लिए पाबंदियां हटाउण दीआं अपणीआं योजनावां पहला ही तैयार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि पहला कदम उन्हां लोकां नूं आग्या देना है जिन्हां नूं कोविड-19 के विरुद्ध पूरी तरह टीका लगाया गया है अते जिन्हां नूं देश दे विच दाखिल होण दी आग्या है ते लाजमी क्वारंटीन खत्म करन दे लई यात्रियों नूं उन्हां दे कैनेडा पहुंचण तो पहला 14 दिन या इस तो वध समय लई टीकाकरण की जरूरत होवेगी। सिर्फ वही टीके जो स्वीकार किए जाणगे ਉਹ ਹੋਣਗੇ जो कैनेडा ਦੇ वरतों ਲਈ भी मंजूर किए गए ने। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी की रिपोर्ट। सो हुण एक अजिही शिकायत जिस ते तुहानूं भी गौर करन दी लोड़ है। सरी मैमोरीअल हस्पताल का स्टाफ मरीजों के परिवारक मैंबरां दे नाल करदा है बदसलूकी। सही तरीके नाल नहीं दस्सिया जांदा मरीजों का हाल ते मरीज की सांभ संभाल भी सही तरीके दे नाल नहीं की जाती। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੇ ਲਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। इस हॉस्पिटल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਟ ਆਊਟ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਓਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ 3 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਪਈ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਆ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 3:30 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਜਾਂ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈंने ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਖਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਡੈਸਕ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕੀਤੀ। 4 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਓ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ 4:30 ਵਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4:30 ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੰਚ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੁਣ ਨਰਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖਾਧਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਖਿਲਾ ਸਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗੀ। 4:45 ਆਈ, ਰਾਈਟ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4:45 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਜੀਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਰਸ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, 2 ਪੇਜ ਇੱਧਰ 2 ਪੇਜ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਪਡੇਟ। ਵੋਇਸ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਹਾਰਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਦੱਸੋ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਖਾਧਾ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ
ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਡਾਈਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਆ, ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਓਲਡ ਆ, ਹਾਊ ਕਮ ਮੈਂ ਪਿਕ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਡੈਡ ਨੂੰ ਆਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਈਪਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੂੰਗੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਆਈ ਆ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਗਈ, ਫੂਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਫੂਡ ਮੈਂ ਆਪ ਖਿਲਾਇਆ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋੜੇ। 6 ਵਜੇ ਤੱਕ 1 ਘੰਟਾ ਫੂਡ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੈਡ ਨੂੰ ਪਤਿਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਖਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦਾ, 6 ਵਜੇ ਉਹ ਫੂਡ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਪਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਟ ਸੀਗੇ ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ। ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਦ ਸਰਬਜੀਤ, ਸ਼ੀ ਸੈਡ 8 ਵਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਟਾਫ ਨਵਾਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਡਨਲੀ ਅਬਾਊਟ 5-10 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, 1 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੀ ਬੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੈਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਦਾਗ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਈ, ਨਰਸ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂ ਹੈਡ ਨਰਸ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਈ ਯੂ ਕਮਿੰਗ ਡਾਊਨ ਹੇਅਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਕਮ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਸ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ 'ਤੇ ਪੈਨਿਕ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਆ, ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਾਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਗੇ ਸੀ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਅਤੇ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੰਗ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡੈਡ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਗ ਇਹ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਈਸਲੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਨੂੰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਡਿਸੇਬਲ ਕਿ ਐਂਟਰੀਅਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ ਐਵਰੀ ਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨਰਸ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਡਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਡਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਮਾਂ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਾਧਾ, ਕੀ ਖਾਧਾ, ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਨਰਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਾਰਡ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੈਸਟਰਡੇ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਸਰਬਜੀਤ, ਬਹੁਤ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ
ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। MP ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੰਡਨ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਫੋਬੀਆ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੈਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਂਟੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੰਡ ਵੀ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ। I know the last few weeks have been immensely difficult for so many members of our communities. I know our communities are hurting and we are hurting with them. Certainly the senseless act of terrorism that took the lives of, 4 innocent Canadians in London and left 9-year-old in critical condition has certainly shaken the whole community in our country. And I just want to first give my condolences to the Afzal family and prayers for young Fayaz and the entire community during this difficult time. Mr. Farouk, you talked about, the terrorist attack in London, Ontario, the attack on the black Muslim woman wearing a hijab in Edmonton, the incident at the Islamic Institute of Toronto. These events aren't isolated incidents. These incidents continue to show us that white supremacy and Islamophobia, it exists in our communities and poses a huge risk to public safety. And I know we all have a role to play in fighting Islamophobia. I know our government has taken steps, from the work that we're doing through Canada's anti-racism strategy, from the work we're doing in terms of adding white supremacist groups such as Proud Boys to Canada's terrorist listing, increasing funding to protect, places of worship and community spaces, and now leading the National Summit on combating all forms of hate, including Islamophobia, which I know NCCM has advocated for, which are all steps in the right direction. But from your perspective, what can we specifically do right now to combat Islamophobia, discrimination, and hatred in all its form, whether it is online or offline, that poses such a big threat to our communities, to ensure that nothing like, what happened in London ever happens again in our communities? Well, thank you for ਫਿਲਹਾਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 2 ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਨਵਰੀ 6 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 20 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 62 ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਾਰੂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾਰੂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ EMPLOYE ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਸ EMPLOYE ਦੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਡੰਪਸਟਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਡੰਪਸਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, COVID-19 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਆ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਕੋਈ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿੰਡਬਰੁਕ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਕੰਟਰੀ ਸਟਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਂਪੋ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ COVID-19 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੀ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਥੇ RCMP ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ ਭਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੀਲਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਫਰੰਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEE ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਸਟੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ 54 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈਮਲਾ ਡੈਵੀ ਵਿਲਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਿਸਚੀਫ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ $5000 ਦਾ। ਤੇ ਲੋਗਨ ਵਿਲਸਨ ਹੈ ਜੀ 31 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਈ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨੱਠਾ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਤੇ ਅਸਾਲਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਿਸਚੀਫ ਓਵਰ $5000। ਤੇ ਫਿਲਿਪ ਵਿਲਸਨ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਦੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਆ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।